பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை. வேதமே விதிக்கும் ஞானமார்க்க பக்தி. ஞான வழியில் லட்சிய சித்தியை அடைவிக்கிற முடிவான நேர் சாதனத்திற்கு நிதித்தியாசனம் என்று பெயர். அது தியான யோகத்தை சேர்ந்ததுதான். லட்சணம் வகுக்கப்பட்ட ஒன்றை லட்சியமாக கொண்டு அதே ஒருமுகமாக சிந்திப்பதே பொதுவில் தியானம் எனப்படுவது. லட்சணம் வகுக்க ஒண்ணாத பிரம்மம் குறித்த ஒருமுக சிந்தனையே அத்வைத்த சாதனையில் வருவதால் இதற்கு நிதித்தியாசனம் என தனிப்பெயர் சொல்வது. ஆயினும் ஒருமுக சிந்தனையே இதற்கும் கருவாதலால் இதையும் தியான யோகமாகவே கூறுவதும் உண்டு. அப்படி சொல்கிற போது உயிர் உறவோடு வரணம் என்கிற அபிப்பிராயங்கள் இல்லாமல் தத்துவமாகவே வைத்து அதே சிந்தனையாக இருப்பதாகத்தான் நினைக்கப்படுகிறது. அப்படி இல்லை. உயிரோடு உறவு கொண்டாடி ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்வதான பக்தி யோகத்தையும் கரைத்து கொண்ட தியான யோகமாகத்தான் அதை அபியசிக்க வேண்டும். விவேக சூடாமணியிலேயே இதை இன்னொரு இடத்தில் ஆச்சாரியால் ஸ்பஷ்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார். நாம் தான் தெரிவிக்கிறோம் என்றில்லை, வேதத்தின் கட்டளையே அப்படி இருக்கிறதென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகான் முமுக்ஷோகோ முக்தேர் ஹேதூன் பக்தி சாக்ஷா ஸ்ருதேர்கிஹி. அடிப்படை ஸ்ரத்தை, அதோடு பக்தி யோகம், தியான யோகம் இரண்டையும் கலந்து பண்ணுவதே தியான யோகத்திலேயே பக்தி பாவத்தையும் கரைத்து பண்ணுவதே முமுட்சுவாக இருப்பவன் முக்தியை பெறுவதற்கு ஹேது, அதாவது உபாயம். இப்படி சாட்சாத் வேத வாக்கியமே சொல்கிறது. சாட்சாத் ஸ்ருதேஹே கீஹி பக்தி என்று ஆச்சாரியார் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ருதேஹே கி என்றால் வேதத்தின் வாக்கியம். அப்படியா? வேதத்திலேயே வா ஞான வழியிலும் தியானம் மட்டுமில்லாமல் பக்தியும் உண்டு என்று சொல்லி இருக்கிறது. எந்த இடத்தில் என்றால் கைவல்ய உபனிஷத் என்பதில் அப்படி இருக்கிறது. கிருஷ்ணயஜுர்வேதத்தில் வருகிற உபனிஷத் அது. அதில் உபதேச ஆரம்பமே ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகாதவைஹி. ஸ்ரத்தையாலும் பக்தியாலும் தியான யோகத்தாலும் பிரம்மஞானத்தை அடைவாயாக என்பதுதான். அந்த ஸ்ருதி சிரோ வாக்கியங்களையே வைத்துத்தான் இங்கே ஆச்சாரியாலும் ஸ்ரத்தா பக்தி தியான யோகான என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார். சூத்திர பாஷ்யத்திலும் விவேக சூடாமணியில் மட்டும்தான் ஆச்சாரியால் ஞானத்தின் அந்தரங்க சாதனமாக பக்தியை சொல்லி இருக்கிறார் என்றில்லை. பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்திலேயே சொல்லி இருக்கிறார். சிரித்து திலேயே என்று ஏன் சொல்கிறேன் என்றால், ஆச்சாரியாள் பேரில் ஆச்சாரியாள் செய்ததாக இருக்கும் பாஷ்யங்கள், பிரகரணங்கள், ஸ்தோத்திரங்களில் அவர் பண்ணினதுதானா என்று ஒவ்வொன்றை ஒவ்வொருத்தர் கேட்கும் போதிலும் அத்தனை பேரும் ஏகோபித்து அவர் பண்ணினதுதான் என்று ஒப்புக்கொள்வதாக இருப்பது சூத்திர பாஷ்யம்தான். அதோடு அதுதான்
அவர் அனுகிரகித்திருக்கும் அத்வைத சாஸ்திர புஸ்தகங்களுக்கு சிகரமாயிருப்பது. அதனால் அதிலேயே ஒன்று சொல்லியிருந்தால் அதற்கு வேல்யூ ஜாஸ்தி. பிரம்மசூத்திரத்தில் பிரம்மானுபவத்தை உண்டாக்கும் சாதனத்திற்கு சம்ராதனம் என்று பெயர் சொல்லி இருக்கிறது. ஆராதனம், ஆராதனை என்ற மாதிரியே அர்த்தம் கொடுப்பது சம்ராதனம் என்ற வார்த்தை. பக்தி வழிபாட்டை தான் பொதுவாக ஆராதனை என்கிறோம். இங்கே ஞான வழிபாட்டை சம்ராதனம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அந்த வார்த்தையை ஆச்சாரியால் விளக்கி பாஷ்யம் பண்ணும்போது பக்தி தியான பிரணிதானாதி அனுஷ்டானம் என்றே சொல்லி இருக்கிறார். பிரணிதானம் என்றால் சமாதி, சமாதானம் முதலியவை மாதிரி பரிபூர்ணமாக ஒருமுகப்படுத்தி சேர்த்து வைப்பது என்று அர்த்தம். பொதுவாக பிரம்மானுபவத்திற்கான ஞான சாதனம் என்றால் என்ன நினைக்க தோன்றும் என்றால், ஆச்சாரியால் சொல்லி சொல்லி கேட்டேதான் இப்படி நினைக்க தோன்றும். அப்படி என்ன தோன்றும் என்றால், அந்தःகரணத்தை பூர்ணமாக ஒருமுகப்படுத்தி தியானம் செய்வதுதான் அந்த சாதனம் என்றே தோன்றும். ஆனால் அதே ஆச்சாரியாலே இங்கே பக்தியை முதலில் போட்டு அப்புறமே தியானத்தை சொல்லி இரண்டாலும் பிரணிதானம் பண்ண வேண்டும் என்கிறார். ஆராதனை என்கிற மாதிரியே உபாசனை என்பதும் பொதுவாக சகுண வழிபாட்டை தான் சொல்வது. பொதுவாக மாத்திரமில்லை, வேதாந்த சாஸ்திரத்திலேயே அப்படித்தான் குறிப்பிடுவது. கர்மா பக்தி ஞானம் என்கிறதை கர்மா உபாசனை ஞானம் என்றே அந்த சாஸ்திரஜர்கள் சொல்லியிருப்பார்கள். பிரம்மசூத்திரத்தில் ஒரு இடத்தில் ஒருவன் தான் பெற்றுக்கொண்ட உபதேசத்தை விடாமல் பல ஆவೃತ್ತಿ மனனம் செய்ய வேண்டும், அதாவது ஆலோசனை பண்ணி அலசி அலசி உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று வருகிறது. இங்கே மூலசூத்திரத்தில் பக்தி பாவத்துடன் செய்கிற உபாசனை பற்றியோ அறிவை முக்கியமாக கொண்டு செய்கிற ஞான சாதனை பற்றியோ எதுவும் இல்லை. மொத்தம் பொதுவாக ஆவೃತ್ತಿ பண்ணணும், உருப்போடணும் என்றே இருக்கிறது. ஆனால் இதற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் சூத்திரங்களை அமைத்திருக்கிற போக்கிலிருந்து ஞான மார்க்கத்தில் மகா வாக்கிய உபதேசம் பெற்ற பிறகு முமுட்சு பண்ண வேண்டிய மனனம் தான் இங்கே சொல்லி இருப்பது என்று தெளிவாகிறது. ஆச்சாரியால் ரொம்ப அழுத்தமாக தெளிவுபடுத்தி அப்படித்தான் பாஷ்யம் பண்ணி இருக்கிறார். ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட சூத்திரத்திற்கான பாஷ்யத்தை முடிக்கிற போது அவராகவே உபாசனா மார்க்கத்தையும் பற்றி சொல்லி அறிவது உபாசிப்பது என்ற இரண்டையும் வித்தியாசப்படுத்தாமல் ஒன்றாகவே உபனிஷத்தில் சில இடங்களில் சொல்லி இருப்பதை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். சிரவணம் செய்த உபதேசத்தை விடாமல் மனனம் செய்து அர்த்தத்தை கண்டுகொண்ட அப்புறம் அந்த அர்த்தம் ஒன்றிலேயே மனசை இடைவிடாமல் ஈடுபடுத்தி நிற்பதை தியானம் என்கிறோம். இதே மாதிரி குரு என்ற ஒருவரிடமே சிஷ்யன் மனசை இடைவிடாமல் ஈடுபடுத்தி இருந்தாலோ அதை குரு உபாசனை என்கிறோம். ராஜாவிடம் ஒரு பிரஜை இதே போல ஈடுபட்டிருந்தால் ராஜாவை உபாசிக்கிறான் என்கிறோம். பர்த்தாவிடமே ஒரு பதிவிரத்தை ஈடுபட்டிருந்தால் பதி உபாசனை என்கிறோம் என்று ஆச்சாரியால் காட்டியிருக்கிறார். அதாவது முறையே பக்தி பாவங்களில் மிக உசந்ததாக சொல்லப்படும் ஆத்ம நிவேதனம், தாஸ்யம், மாதுரியம் ஆகியவற்றை ஹிண்ட் பண்ணி இருக்கிறார். நாயிகா பாவமான மாதுரியமே ஆத்ம நிவேதனம் என்பது பொது கருத்தாயினும் இங்கு சீடன் குருவிடம் காட்டும் பக்தி பாங்கே ஆத்ம நிவேதனம் என்று ஸ்ரீசரணர்கள் கருதுவதாக தெரிகிறது. இப்படி பண்ணின அப்புறம்தான் உபனிஷத்துக்களிலேயே அறிவது உபாசிப்பது என்ற இரண்டையும் வித்தியாசப்படுத்தாமல் ஒன்றாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறது என்று சொல்லி
2 திருஷ்டாந்தங்களும் கொடுத்திருக்கிறார். முதல் திருஷ்டாந்தம் சாந்தோக்கியம் 4:1-4:4:2-2. இரண்டாம் திருஷ்டாந்தம் சாந்தோக்கியம் 3:18-1, 3:18-3. அதிலே முதல் திருஷ்டாந்தம் தத்துவம் என்று மட்டும் வைத்து விடாமல் உயிருள்ள மூர்த்தி என்ற பக்தி பிரேமையோடு அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டும் என்ற விஷயத்துக்கு பலமான சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது. அது என்ன என்றால், ரைக்வர் என்ற ஞானியை பற்றி ஒரு ஹம்ச பட்சி இன்னொரு ஹம்ச பட்சியிடம் சகலமான பேரும் அறிந்திருக்கிறதெல்லாமும் அவர் அறிந்திருப்பதற்குள் அடக்கமாகிவிடும் என்று புகழ்ந்து சொல்லிக்கொண்டு ஆகாச வீதியிலே போகிறது. இதிலிருந்து அவர் பிரம்மஞானி என்று நன்றாக தெரிகிறது. பட்சி சொன்னது வாலறிவு என்று தமிழ் நூல்களில் சொல்லி இருக்கும் சர்வஜதையான பிரம்மஞானம்தான். அந்த பட்சி சொன்னதை உப்பரிகையில் சயனித்துக் கொண்டிருக்கிற ராஜா ஜானஸ்ருதி என்று அவனுக்கு பேர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். அப்புறம் அந்த ஞானியை பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் போகிறான். இங்கேதான் நம் டாபிக் வருகிறது. அவர் அறிந்திருக்கும் அந்த ஞான தத்துவத்தை தனக்கும் உபதேசிக்கும்படி அவரிடம் பிரார்த்திக்க வேண்டும் என்றே போகிறான். ஆனால் போனவன் அவரிடம் தாங்கள் அறிந்திருக்கும் தத்துவத்தை பற்றி உபதேசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் தாங்கள் உபாசிக்கிற தேவதையை பற்றி உபதேசிக்கணும் என்று சொல்லி பிரார்த்திக்கிறான். அதாவது தத்துவ விசாரம், சோதனம், அனுசந்தானம் என்றெல்லாம் பிரம்ம வித்யா சம்பிரதாயத்தில் சொல்லப்படும் தியானத்தை ஜீவனுள்ள ஒரு மூர்த்தியிடம் பக்தியோடு செய்கிற உபாசனையின் பாவத்தோடு செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே ஸ்பஷ்டமாக ஏற்படுகிறது. உபனிஷத்தே அப்படி சொல்லி இவ்வாறு சொல்லி இருப்பதை கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் மாதிரி கூட தோன்றக்கூடிய இடத்தில் ஆச்சாரியாலே பிரகாசப்படுத்தி காட்டியிருப்பதற்கு ரொம்ப விசேஷம் உண்டு. எவ்வளவோ விஸ்தாரமாக ஆச்சாரியாள் பாஷ்யம் பண்ணும் இடங்களில் கூட மூலத்தில் உள்ள விஷயத்தை மட்டுமே சரியானபடி புரிய வைப்பதற்குத்தான் அத்தனை விஸ்தாரமும் தேவையானதாயிருக்குமே தவிர அனாவசிய சுற்றல் வளைசல் கொஞ்சம் கூட இருக்காது. சூத்திரங்களுக்கு அவர் பண்ணும் பாஷ்யங்களின் வாசகங்களும் சூத்திரம் மாதிரியேதான் ரத்ன சுருக்கமாயிருக்கும். வியர்த்த விஸ்தார் கஹீம் நஹீம் கர்த்தே என்றெல்லாம் வினோபா கூட சொல்லி இருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் இங்கே கொஞ்சம் வெளியிலே இருந்தே ஒரு விஷயத்தை இழுத்து கொண்டு வந்து விடுகிற மாதிரி தோன்றுகிறதென்றால் அது அவருக்கு ரொம்பவும் முக்கியமாக தெரிவதென்றுதானே அர்த்தம். ஆனால் ரொம்பவும் ட்ரெடிஷனை ரட்சிப்பவராதலால் அத்வைத சாஸ்திரத்தில் பக்தி என்று வெளிப்படையாக விஸ்தாரம் பண்ணி விஷயம் புரியாதவர்கள் குழப்பம் பண்ணிக்கொள்ள இடம் தர வேண்டாம். சமயம் வரும்போது அதை குருமார்களே சிஷ்யர்களுக்கு தெரிவிக்கட்டும் என்கிற அபிப்பிராயத்திலாக இருக்கலாம். தம்முடைய புஸ்தகங்களில் சொல்லாமலே இருந்திருக்கிறார் போலிருக்கிறது. ஆனாலும் முடிவாக ஏஷ ஆதேசகா ஏஷ உபதேசகா ஏதத் அனுசாசனம் தைத்திரியோபனிஷத், இதுவே ஆக்ஞை, இதுவே ஃபைனல் உபதேசம், இதுவே விதிமுறை கோட்பாடு என்கிற ரீதியில் விவேக சூடாமணியை அனுகிரகித்த போது அதில் பக்தியை வெளிப்படச் சொல்லி அதுதான் ஞானயோக உபகரணங்களில் முக்கியமானது என்று தெரியப்படுத்தி இருக்கிறார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம.
பெரியவாக்காளே அவ பார்க்கச்ச ஒரு சமயம் நாராயணன் சொல்றா இல்லையா, இந்த சாந்தமா உட்கார்ந்துக்கச்ச பரமசாந்தமா இருக்கக்கூடிய மூர்த்தியால் தட்சிணாமூர்த்தி அவரா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். ஒரு சமயத்துல பார்க்கும்போது இவதான் ஸ்ரீமன் நாராயணனோ அப்படின்னு தோணும். ஒரு சமயத்துல பார்க்கச்ச 4 வேதங்களையும் அப்படியே உள்ள வச்சுட்டு இருக்கிறவர் பிரம்மாவோ அப்படின்னு தோணும். பஸ்மதாரியா தண்ட கமண்டலத்தோட பார்க்கச்ச அவர் பரமேஸ்வரனோ அப்படின்னு தோணும். இது என்னன்னு தெரியலையே நமக்கு அவரை பார்த்தா இல்லையா. ஆனா அவர்கிட்ட பார்த்து நம்ம கேட்கலாம், நீங்க யாரு என்னன்னு எங்களுக்கு சொல்லப்படாதா, எங்களுக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணக்கூடாதா, எங்களை ஆண்டு அருளக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரோட பாட்டு ஒண்ணு உண்டு. தில்லை நடராஜர் மேல நந்தனார் பாடுற மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதியிருப்பார். கிட்டத்தட்ட அந்த டியூன்ல வர மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பெரியவா மேல இப்ப நம்ம பாட போறோம். அதுக்கப்புறம் இன்றைய கருணை மாமுகில் காஞ்சி மகான் அடுத்த பகுதியை பார்க்க போறோம். நம்ம இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் எந்த தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் எந்த தாமதம் குருவே, இரக்கம் காட்டி என்னை. குரக்கனோ அன்றியான் ஓர் அரக்கனோ, குரக்கனோ அன்றியானோர் அரக்கனோ, குற்றம் பல செய்து கொடியவன் ஆனேனோ, குற்றம் பல செய்து கொடியவனானேனோ, இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. ஆலமுண்ட திரு நீலகண்டனும் எழில், ஆலமுண்ட திரு நீலகண்டனும் எழில், ஆலவாய் புரையும் சொக்கனும் நீயே, ஆலவாய் புரையும் சொக்கனும் நீயே. கோலமிகு காட்சி காம கோட்டி தனில், கோலமிகு காட்சி காம கோட்டி தன்னில், கோலோச்சும் சந்திர சேகரன் நீயே, கோலோச்சும் சந்திர சேகரன் நீயே, இரக்கம் காட்டியனை ஆட்கொண்டருள, இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. நன்னிய நேயர் நலம் பெறவே என்றும் நற்றவும் புரிந்திடும் கொற்றவன் நீயே, நன்னிய நேயர் நலம் பெறவே என்றும் நற்றவம் புரிந்திடும் கொற்றவன் நீயே. எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே, எண்ணிலா வினைகள், எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே, எண்ணிலா விந்தைகள் புரிபவன் நீயே. ஏகாந்தமே பராமுகம் ஏனோ என் மேல்
ஏகாந்தனே பராமுகமேனோ என்மேல் இரக்கம் காட்டி என்னை ஆட்கொண்டருள இன்னும் என்ன தாமதம் குருவே. என் மேல இறக்கம் காட்டுறதுக்கு என்ன தாமதம் குருநாதா அப்படின்னு கேட்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு நிகழ்ச்சியை புதுசா பார்க்க போறோம். பெரியவா திருவாரூர்ல முகாமிட்டு இருந்தா. அந்த சமயத்துல பெரியவாளுக்கு ராமேஸ்வரத்துக்கு போகணும்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டா. தன்கிட்ட இருந்த ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் அடிக்கடி ஒருவர் திருச்சியிலேருந்து வந்துட்டு போவார். இம்பீரியல் பேங்க்னு பேர் அந்த காலத்துல, சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி. அந்த இம்பீரியல் பேங்க்ல வேலை செய்யற ஒருத்தர் வந்திருந்தார் தரிசனம் பண்றதுக்கு. அவரை கூப்பிட்டு, நீ திருச்சிக்கு போன உடனே இந்த ரயில்வே அதிகாரிகள்லாம், அப்பெல்லாம் ரயில்வே வந்து இந்த கம்பெனியா இருந்தது, ஆங்கிலேயர்கள் காலத்துல கம்பெனியா இருந்தது. அந்த ரயில்வே அந்த கம்பெனி அதிகாரிகளை பார்த்து அந்த பாம்பன் பாலத்து மேல நான் நடந்தே போய் ராமேஸ்வரத்துல அங்க சுவாமி தரிசனத்துக்கு போகணும், அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமான்னு கேட்டு பண்ணிட்டு வான்னார். அவரும் போய் அந்த கம்பெனி அதிகாரம் எல்லாம் பார்த்து அந்த அதிகாரிகளுக்கு வேண்டியவாள் பார்த்துக்கிட்டு போய் எல்லாம் கேட்ட உடனே அவளும் பார்த்தா, ஓ இது காஞ்சி செயின்ட், அவர் வந்து ஹி வாண்ட்ஸ் டு விசிட் ராமேஸ்வரம், we will do everything அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, உங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி அப்ப ஆளுகள்லாம் ஓவர் நைட் அனுப்பிச்சு அந்த பாலம் இது ஃபுல்லா ரயில்வே லைன் எல்லாம் பக்காவா நன்னா இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு நடுவுடைய இடைவெளிகள்லாம் இல்லாத பலகைகள்லாம் வச்சு ரொம்ப அருமையா பண்ணி ட்ராலி வச்சு அந்த ட்ரையல்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா நடந்து போறதுக்கு வசதியாகும், சாமான்கள்லாம் எடுத்துன்னு போறதுக்கு ட்ராலிகள் அனுப்புறதுக்கு வசதியாகும் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுத்து பக்கா பண்ணி செக் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த இம்பீரியல் பேங்க் அந்த அதிகாரிக்கு அவ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டா. இம்பீரியல் பேங்க்ங்கிறதும் அந்த காலத்துல வந்து வெள்ளக்கார பேங்க், அதாவது அதுதான் இப்போ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அங்க இத்தனையும் பண்ணிட்டு அவ என்ன பண்ணா தெரியுமா, சும்மா இல்ல அந்த அதிகாரிகள். பெரியவா என்னைக்கு வரதாக ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டிருந்தோ அன்னைக்கு இவ முன்னாடியே போய் பாலத்துக்கு அந்தண்ட பக்கத்துல காத்துட்டு இருந்தா. பெரியவா கிட்ட இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரியப்பட்ட உடனே ஒரு நாள்ல பெரியவா அங்கிருந்து கிளம்பி நேர ராமேஸ்வரத்துக்கு கிளம்பினா. பாம்பன் பாலம் ரொம்ப அழகாக சீரமைக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ப பெரியவா இந்த பாலத்தின் மேல நடந்து போறாங்கிறதுக்காக பாலம் சீரமைக்கப்பட்ட உடனே பாலம் இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப நன்னா ஆயிடுச்சு. முன்னாடி ஒரு ட்ராலில பூஜை சாமான்கள் எல்லாம் அதுல வச்சு ஒரு 4-5 பேர் முன்னாடி பக்தர் போறா, பின்னாடி பெரியவா நடந்து போறா மெதுவா. பெரியவாட அணுக்க தொண்டர்கள் பூஜைக்கு உபகாரம் பண்றவாள்லாம் போறா. கூடவே இந்த இம்பீரியல் பேங்க் அவரும் போறார், அந்த ஆபீசரும் போறார். அந்த பக்கம் போன உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, யாரு இந்த இதெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த அதிகாரிகள், அவளுக்கு மடத்திலிருந்து நம்ம கௌரவம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுச்சு. அங்கேருந்து வந்து அந்த 2 அதிகாரிகள் வந்து நின்னாலே அவ யாருன்னு கேட்டா, அவ வந்து வேற்று நாட்டவர். அதாவது அப்ப அந்த காலத்துல நம்ம வெள்ளக்கார ஆட்சி இருந்தோ இல்லையோ, அந்த வெள்ளக்கார அதிகாரிகள் தான் அதுக்கு இன்சார்ஜ். அந்த வெள்ளக்கார அதிகாரிகளுக்கு பெரியவா மேல அவ்வளவு மரியாதை, பெரியவா மேல அத்தனை ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருந்திருந்தா அவளெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து பார்த்தோன்னே பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டா. பெரியவா கிட்ட அத்தனை மதிப்பு உண்டு. அவளை என்ன பண்ணா ஸ்பெஷலா கௌரவிக்கிறதுக்கு அவளுக்கு ஷால் எல்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கலாமோ அந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் அவளுக்கு கொடுத்து அவளை ஆசீர்வதிச்சு அம்சா. பெரியவா வந்து மாற்று மதத்தை சார்ந்தவர்களா இருந்தாலும் வேற்று நாட்டை சேர்ந்தவர்களா இருந்தாலுமே அவாக்கிட்டையும் ஒரே மாதிரியா நடந்துட்டு அவளுக்கும் ஒரே விதமான அருளை பொழிந்து கொண்டு எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷா கோ பிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம் லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்துன்னு சொல்றோம் இல்லையோ. இதை பெரியவா கடைபிடிச்சு நமக்கு காமிச்சா. எப்படி காமிச்சானா, ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம், இந்த நாட்டை ஆளக்கூடியவா எல்லாம் நல்லபடியா ஆண்டு நாட்டுக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும். நியாயேன மார்க்கேன மஹீம் மஹீஷா, அரசர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தை இந்த பூமியை நல்லபடியா தர்ம வழியில ஆளட்டும். கோ பிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம், பசுமாடுகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் என்னைக்கும் சுபமே மங்களமே உண்டாகட்டும். லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்து, உலகம் முழுவதும் என்றென்றும் சுகமாக இருக்கட்டும். உலகம் முழுவதும் சுகமாக இருக்கட்டும் சொன்னா 4 வர்ணத்தார்களும் 4 ஆசிரமத்தை சார்ந்தவர்களும் எல்லாரும் சௌக்கியமா சுகமா எல்லாம் நாடென்றும் வாழ கேடொன்றும் இல்லைன்னு ஔவையார் சொன்னாலே அதே முறையில பெரியவாளும் இந்த உலகத்திற்கு அத்தனை பேரும் நன்னா இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த வெளிநாட்டு அதிகாரிகளுக்கு ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கும் ஆசீர்வாதம் பண்ணி
அப்புறம் ராமேஸ்வரம் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் முடிச்சு பூஜை பண்ணி எல்லாத்தையும் முடிச்சு நல்லபடியா வந்தா. பாம்பன் பாலமும் சீராச்சு. அந்த பாம்பன் பாலத்தை சீர் பண்ணி கொடுத்தவாளுக்கும் ஆசீர்வாதம் கிடைச்சது. இதுக்கெல்லாம் பெரியவா சொன்ன கட்டளையெல்லாம் நிறைவேற்றின அந்த இம்பீரியல் பேங்க் அந்த ஆபீசருக்கும் நல்ல விதமான முறையா ப்ரமோஷன்லாம் கிடைச்சு நல்லபடியா இருந்து அவரும் சௌக்கியமா சந்தோஷமா குடும்பத்தோட நன்னா ஆனார். அதனால பெரியவாளுடைய கருணை நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு சந்தோஷத்துக்கு என்றுமே குறைவில்லை என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா 1978-79 வருஷம்லாம் யாத்திரையில் இருந்தா. இந்த யாத்திரையில் இருக்கிறதே கர்நாடகாவில் ஹம்பிங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த ஹம்பியை சுற்றி கமலாபுரம், அமராவதி, ஹாஸ்பேட் முதலான பல இடங்கள் அங்கெல்லாம் யாத்திரையை பண்ணிட்டு பெரியவா அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தி வந்தது. 1979 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் எப்பொழுதும் சங்கர ஜெயந்தி வருமே. இந்த சங்கர ஜெயந்தி ரொம்ப விமரிசையாக கொண்டாடுற வழக்கம் காஞ்சி மடத்தில். இந்த சங்கர ஜெயந்தியை சாண்டூர் ராஜா, அந்த ராஜ குடும்பத்தெல்லாம் அவளோட இடத்துல வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணினா. அதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்தில் வியாசநகரேன்னு இருக்கு. வியாசநகரேன்னு அதுக்கு பேரு வியாசநகரே அப்படின்னு சொல்றா. அந்த இடத்துல கொண்டாடணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ண பெரியவா அந்த இடத்துக்கு கிளம்பி யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த இடம் ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். குண்டா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு எல்லாம் கூட சொல்லுவாது. ஒரு வனாந்திர பிரதேசம் மாதிரி இருக்கும். துங்கபத்ரா டேம் உள்ள இடம். ஹாஸ்பிட்டலில் தான் துங்கபத்ரா டேம் இருக்கு. அந்த டேமுக்கூட ரிசர்வாயர் இது. பார்த்தேன்னா ஒரு பக்கம் சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும் துங்கபத்ரா, இன்னொரு பக்கம் ஒரே ஃபாரஸ்டா இருக்கும். அடர்ந்த மடம் செடி கொடிகளோட இருக்கும். ரொம்ப ரம்யமான இடம், ரொம்ப அழகான இடம். அந்த இடத்துல சாண்டூர் ராஜாக்கு ஃபாரஸ்ட் பங்களா எல்லாம் இருந்தது. அந்த இடத்துல ஒரு ஆசிரமம் அமைச்சு அதுல வந்து பெரியவா தங்கணும். அந்த இடத்துல சங்கர ஜெயந்தியை கொண்டாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராஜாக்கள் ஏற்பாடு பண்ண பெரியவா சரின்னு அந்த இடத்துக்கு போறா. இப்ப கிளம்பி வரா. சாயந்தரம் 5 மணி இருக்கும். முதல் கேம்ப்ல இருந்து கிளம்பி பெரியவா இந்த வியாசநகர நோக்கி வரப்போறா. கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே அஸ்தமனமானதுனால இவாளுக்கு சாயந்தரம் அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணணும். ஏகாம்பரம்னு கூட கைங்கரியம் பண்றவர். அவர்கிட்ட கேட்டா, இங்க ஏதான பக்கத்துல அனுஷ்டானத்துக்கு இடம் இருக்கா பாரு, கிணறு இருக்கா பாரு, தீர்த்த வசதி இருக்கா பாரு அப்படின்னு. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே பக்கத்துல ஒரு ஃபேக்டரி இருந்தது. அந்த ஃபேக்டரிக்குள்ள போய் விசாரிச்சா அங்க கிணறு இருந்து. சரி, அங்க போய் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவா உள்ள வந்தா. இவ அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்றதுக்கு முன்னால பெரியவா தங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவாள்கிட்ட பாலு, ஸ்ரீகண்டன், வேதபுருஷ, ஸ்ரீகுமரேசன் எல்லாரும் இருக்காளே, இவள்கிட்டலாம் சொல்லி இங்கேருந்து வியாசநகரே எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னு கேளு அப்படின்னா. ஒவ்வொருத்தட்ட சொன்னாலே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தட்ட போய் கேட்கறா, இங்கேருந்து வியாசநகரே எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ் சொன்னா. வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே குழப்பம். ஒருத்தர் 3 கிலோமீட்டருங்கிற, ஒருத்தர் 5 கிலோமீட்டருங்கிற, ஒருத்தர் 7 கிலோமீட்டர் இருக்குங்கிற. இஷ்டத்துக்கு அவாவா ஒன்னு சொல்றா. உடனே பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா, ஆளுக்காளு ஒன்னு சொல்றா, இப்ப எவ்வளவு கிலோமீட்டர் இருக்கும்னு எக்ஸாக்டா தெரியணும் அப்படின்ட்டு பாலுங்கிற கைங்கரியம்ட்ட என்ன பண்ணா, நீ எட்டையான்னு இன்னொரு தூரம் கேளு அப்படின்னா. அவர் போய் என்ன பண்ணினார், பெரியவா வந்துட்டு இருக்கிறதே யாத்திரை கிளம்பி வரத்தே சாண்டூர் யுவராஜா அவள்ளமும் கூட வரா. உடனே சாண்டூர் யுவராஜாட்ட போய் கேட்டார், எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா. அவர் இங்கேருந்து ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும், கிட்டக்கு தான் இருக்கும், சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். பாலு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, ஆமா அவரோட இடத்துக்கு தான் நம்மள அழிச்சுன்னு போறார். அங்க அவர் சங்கர ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படின்னு ஆர்வமா ஏற்பாடு பண்ணி அங்க அழிச்சுன்னு போறா. நீ அவர்கிட்டயே போய் இடம் கேட்டீங்கன்னாக்க அவர் என்ன சொல்லுவார், தன்னோட இடம் ரொம்ப கிட்டக்கு தான் இருக்கு, வந்துடலான்னு தான் சொல்லுவார். இதோ அடைஞ்சு போயிடலாம், இதோ போயிடலான்னு தான் சொல்லுவார். யாருமே நம்ம இப்படித்தானே பண்ணுவோம். ஒருத்தர் யாரானு புதுசா வீட்டுக்கு அழிச்சாக்க அது இருக்கும் 2-3 கிலோமீட்டர். பஸ் ஸ்டாண்ட்ல இருந்து இறங்கினேன்னா அப்படி 10 நிமிஷம் நடந்தேன்னா வந்துடலாம் சார்.
அப்படின்னு நாம அடுத்தவாளுக்கு வழி சொல்றதையே நம்மளோட இடம் ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறாப்புல கிட்டக்க இருக்கிறாப்புல சிரமப்பட வேண்டாம் அப்படிங்கிறாப்புல தானே சொல்லுவோம். இது மனுஷாலோட இயற்கையோ இல்லையோ. அதனால பெரியவா சிரிச்சுனே சொல்றேன், நீ அவர்கிட்டயே போய் கேட்டீங்கன்னா அவர் இடம் ரொம்ப கிட்டக்க தான் இருக்கு, இதோ போயிடலான்னு தான் சொல்லுவார். அதனால அவர்கிட்ட கேட்காத அப்படின்ட்டு உடனே ஏகாமிரத்திட்ட சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒரு சைக்கிள் எடுத்துன்னு நீனே போய் பார்த்துன்னு வந்துடும் அப்படின்னா. நேர போய் பார்த்துன்னு வா, நான் அதுக்குள்ள இங்க எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ண போறேன், அனுஷ்டானம் பண்ணதுக்கு டைம் ஆகும், இந்த அனுஷ்டான டயத்துக்குள்ள நீ சைக்கிள்ல போய் பார்த்துன்னு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. உத்தரவா எடுத்து இவர் உடனே சைக்கிள் எடுத்துன்னு கிளம்பினார் ஏகாம்பரம். போனா அது ஸ்லோப்பா இருக்கும், அப்படி ஏத்தமா இருக்கு. நல்ல சித்திர மாசத்து வெயிலா, வெயில் வேற என்னன்னா தகிச்ச இடம், வேர்க்கிறது, மூச்சு வாங்கிறது. இவருக்கு சைக்கிளை முதிச்சுன்னு போக முடியல மேடா இருக்கிறதுனால. என்ன பண்ணினார், சைக்கிளையும் தள்ளிண்டு இவர் நடந்து போறார். நடந்தே தான் போன, வேற வழியில நடந்தே போனார், சைக்கிளையும் தள்ளிண்டார். அப்படி மூச்சு இருக்க 3 கிலோமீட்டர் போனார். 3 கிலோமீட்டர் போனா அங்க மேடு தாண்டினோன்னு ஒரு ரயில்வே கேட் வந்தது. அந்த ரயில்வே கேட்ல போய் யார்ட்டையான விசாரிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த கேட் கீப்பர் இருந்தார். கேட்ல கேட் கீப்பர் அவர்கிட்ட போய் இவர் சொன்னார், இது வியாசநகரே இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், இன்னும் அநேகமா 2 கிலோமீட்டர் இருக்கும், 2 கிலோமீட்டர் இன்னும் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா அந்த 2 கிலோமீட்டர் கீழே இறங்குறது இறக்கமா இருக்கு. இப்போ 3 கிலோமீட்டர் ஏத்தமா இருந்தது, அதுக்கப்புறம் 2 கிலோமீட்டர் இறக்கமா இருக்கும் அப்படின்னு. கர்நாடகால சில இடங்கள்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், ஏத்த இறக்கமா இருக்கும், இறங்கி போகணும் அப்படின்னு சொன்ன. அந்த கேட் கீப்பர் சொன்னார், இனிமேல் ராத்திரி தங்குறதா இருந்தாக்க இங்கேயே கூட தங்கிக்கலாம் அப்படின்லாம் அவர் உபச்சாரம் பண்ணினார். இப்படி இந்த கேட் கீப்பரோட பேசிண்டே இருக்கிறதையே ஒரு கார் இப்படி வந்தது. என்னன்னா அந்த சாண்டூர் யுவராஜாவோட கார். அந்த கார் டிரைவர் இவெல்லாம் அடிக்கடி இங்க சாண்டூர்லயே இருந்தெல்லாம் போய் யாத்திரையில பழகினதுனால இந்த டிரைவருக்கு இந்த ஏகாம்பரத்தை அடையாளம் தெரியும், பார்த்தாலே தெரியும். இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கட்டின்னு வைதிக கோலத்தோட யாரான்னு வழியில போனாலே நமக்கு ஏதோ பெரியவாளை பார்க்க போறா அப்படின்னு காஞ்சி மடம் பெரியவா அப்படிங்கறதுலாம் இது உலக பிரசித்தம். எங்கேயான வைதிக கோலத்தோட யாரானு இருந்தா, வேத வித்துக்கள் இருந்தா, இப்படி ஆச்சார அனுஷ்டானம் உள்ளவா இருந்தா, எல்லா யாரா இருந்தாலும் அவளை பார்த்த மாத்திரத்திலே எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணின்னு இது ஏதோ காஞ்சி மடம் அப்படின்னு. அது மாதிரி அவர் என்ன பண்ணார், இவர் பழகினத்தினால உடனே நிறுத்தினர். அந்த டிரைவர் நிறுத்தி இவர்கிட்ட ஏகாம்பரத்திட்ட விசாரிச்சார், இது மாதிரி பெரியவா பார்த்துன்னு வர சொன்னா வந்தேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், கால் காலியா இருந்ததுனால நீங்க கார்லயே வந்துள்ளாமே அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பரத்துக்கு தோணுது, இப்போ 3 கிலோமீட்டர் 5 கிலோமீட்டர் வந்து நாம முதிக்க முடியாதே வந்தோம், அதனால இந்த வண்டியை என்ன பண்ணார், இந்த கேட் கீப்பர்ட்ட கொடுத்துட்டு நான் பெரியவாளை அழிச்சுன்னு வரத்தே, அப்புறம் திரும்பி போறதே வண்டியை எடுத்துன்னு போறோம். சைக்கிள் ஒன்று கூடவே வச்சுன்னு இருப்பா, அங்கங்க முன்னால போய் கேம்பில் பார்க்கறதுக்கு, இடம் பார்க்கறதுக்கு, ஏதானா அவசர சமயம்னா இருக்கட்டும், ஒரு பின்னாலேயே ஒரு சைக்கிள் போகும். அது ஒண்ணுதான் அங்க வாகனம் கூட இருக்கிறவாளுக்கு. அந்த கேட் கீப்பர்ட்டே இந்த சைக்கிளையும் கொடுத்துட்டு இவர் உடனே இந்த கார்ல ஏறிண்டு வந்துட்டார். கார்ல ஏறி பெரியவா இருக்கிற இந்த ஃபேக்டரிக்கு வந்தா பெரியவா அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அனுஷ்டானம் எல்லாம் முடிஞ்சுது. முடிஞ்ச உடனே பெரியவா கேட்டா, என்ன போனியா பார்த்துன்னு வந்தியா அப்படின்னா. பார்த்தேன் அப்படின்னா. எவ்வளவு இருக்குன்னாரு. இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டர், அப்புறம் 2 கிலோமீட்டர், மொத்தம் 5 கிலோமீட்டர் குறையாது 5 கிலோமீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு. அதுல வழியும் சொன்னார். அதுல 3 கிலோமீட்டர் ரொம்ப மேடா இருக்கு, ஏறி போவன் இருக்கு, அடுத்த 2 கிலோமீட்டர் இறக்கமா இருக்கு, 5 கிலோமீட்டர் எப்படியும் நடக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே, பத்தியா, அதுக்குதான் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நாமளே நேர பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒருத்தர் ஒவ்வொன்னு சொன்னா அவர்கிட்ட கேட்டா 2 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குங்கிற, ஆனா மொத்தத்துல பார்த்தா இப்ப 5 கிலோமீட்டர் இருக்கு. இப்போ நமக்கு உண்மை தெரிஞ்சு கொடுத்தோம். சோ இப்ப ஏறி நடந்து போகலாம் அப்படின்னா. அதுக்குள்ள அமாவாசையா இருந்ததுனால நல்ல இருட்டு எடுத்து, கூடவே ஒரு பெட்ரோமாக்ஸ் லைட் வச்சுட்டு இருப்பா. நீங்க இந்த யாத்திரையெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். இவரா ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் வந்து தபஸ் இருக்கிற, இவரோட கடாட்சத்துக்கும் கடைக்கண் பார்வைக்கும் தவம் இருக்கிற ஒரு பெரிய மகானா, பெரிய ஒரு பீடத்தோட அதிபதியா, எதிராஜனா அப்படின்னு சொல்றாப்புல இவருக்கு இவ்வளவு கியாதி இருந்தா கூட இப்படி ஒரு யாத்திரையில ஒரு சைக்கிளை வச்சுட்டு 4 பேரோட பரிவாரத்தை வச்சுன்னு ஒரு பெட்ரோமாக்ஸை வச்சுட்டு ராத்திரி இல்ல பகல்ல மேடு இல்ல பள்ளம் இல்ல இப்படி எல்லாம் நடந்து இவர் எதுக்கு யாத்திரை பண்ணினார், எங்க போனார், எதுக்கு போகணும், என்ன பண்ணணும், அவருக்கு தான் வெளிச்சம். அதனால எத்தனை பேர் பலன் அடைஞ்சிருக்கா, எத்தனை பேர் தரிசனம் கிடைச்சிருக்கு, எத்தனை பேர் அனுகிரகம் அடைஞ்சிருக்கா. அப்படி வாரி வாரி அடுத்த வாளுக்கு வழங்குறதுக்கு தானே இது நடமாடும் தெய்வம் நடையா நடந்தது. அப்படி இந்த மேட்ல ஏறி போனா 3 கிலோமீட்டர் போனா
ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 9 மணி ஆயிடுத்து. அப்பதான் அந்த கேட்டு கிட்ட வந்து அந்த கேட்டு கிட்ட அப்புறம் அந்த சைக்கிளை வாங்கிட்டு அடுத்த 2 கிலோமீட்டர் கடந்து அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு போனா. வியாசநகரை ஒரு வழியா வந்தது. போறதே ராத்திரி 9 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்து. அந்த சமயத்துல அங்க ஷாண்டூர் ராஜா, ராணி, யுவராஜா, அந்த ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாரும் பூர்ணகும்ப மரியாதைகளோட இன்னும் என்னென்னலாம் ஒரு சகல மரியாதைகள் உண்டோ அத்தனையோட பெரியவாள அந்த ஃபாரஸ்ட் பங்களாக்கு அந்த இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போனா கூட்டம் கூடியிருத்து. அதுக்குள்ள நல்ல கூட்டம் கூடியிருத்து. எல்லாருக்கும் பெரியவா உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்தா. அங்க வெளியிலேயே உட்காந்து தரிசனம் கொடுத்தா. ராத்திரி கிட்டத்தட்ட 10 மணி 10:30 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா அமாவாசை இருந்ததுனால ஒன்னும் தீர்த்தம் கூட சாப்பிடல, பால் கூட சாப்பிடல. போய் பெரியவா படுத்துன்னு விட்டா. விஸ்ராந்திக்கு போயாச்சு. கூட இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணினா, ஏதோ அமாவாசை, ஏதோ அந்த போன இடத்துல என்ன கிடைக்கும் இருக்கிறத ஏதோ எடுத்துட்டு ஆகாரத்தை முடிச்சுன்னு எல்லாரும் படுத்துக்கலாம் அப்படின்னு போனா, அந்த இடத்துல தானே சங்கர ஜெயந்திக்கு ஏற்பாடாகி இருக்கு. இப்போ மறுநாள்லேருந்து சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் ஆரம்பிச்சிடும். இந்த சித்திர மாசம் அமாவாசை ஆனோன்னு மறுநாள்லேருந்து பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5வது நாள் பஞ்சமி தானே, வைசாக சுக்ல பஞ்சமி தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளோட அவதார தினம் சங்கர ஜெயந்தி. அதனால இந்த பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் உற்சவமா நடக்கும். காஞ்சி மடத்துல அதுதான் சம்பிரதாயம், அப்படிதான் நடக்கும். காமாட்சி கோவிலியா எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் சம்பிரதாயம். கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சித்திர மாசம் அமாவாசை ஆனோன்னு மறுநாள்லேருந்து பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு 5வது நாள் பஞ்சமி தானே, வைசாக சுக்ல பஞ்சமி தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளோட அவதார தினம் சங்கர ஜெயந்தி. அதனால இந்த பிரதமையிலேருந்து ஆரம்பிச்சு பஞ்சமி வரைக்கும் 5 நாள் உற்சவமா நடக்கும். காஞ்சி மடத்துல அதுதான் சம்பிரதாயம், அப்படிதான் நடக்கும். காமாட்சி கோவிலியா எல்லா இடத்துலயும் அப்படிதான் சம்பிரதாயம். மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பிரதம அன்னிலேருந்து சங்கர ஜெயந்திக்கு உண்டான உற்சவங்களை ஆரம்பிக்கணும். அதனால அங்க இருக்கிறவாள்லாம் என்னென்ன சம்பிரதாயம், என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ணணும், என்ன சாமான்கள் வேணும், எல்லாம் ஏற்பாடு முன்னாலே பண்ணி வச்சுனா தானே மறுநாளைக்கு விமர்சையா கொண்டாட முடியும். அதுக்கெல்லாம் இவாழ்கிட்டலாம் வந்து கேட்கிறா. கூட கைங்கரியம் இவாழ்கிட்ட தானே கேட்கணும். இவாழ்லாமோ கூட நடந்து வந்திருக்கா. அதுவும் ஏகாம்பரம் பாவம் 3 கிலோமீட்டர் சைக்கிளை தள்ளிண்டு வேற வந்து அப்படியெல்லாம் சிரமப்பட்டிருக்கேன். எல்லாரும் வந்து கேட்டா இவாளுக்கு பேசுறது இடைஞ்சலாதான் இருக்கும். இருந்தாலும் என்ன பண்றது, மறுநாளைக்கு நன்னா கொண்டாடி ஆகணும். அதனால இவ ஒரு வழியா எல்லாம் சொல்லிட்டு விவரெல்லாம் சொல்லிட்டு ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டு படுத்துக்கிறதே ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு வழியா படுத்துண்டா. படுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால 5 மணிக்கெல்லாம் பெரியவா ஏந்துனுட்டா. 5 மணிக்கு முன்னாலே ஏந்துனுட்டுவா பெரியவா. ஏந்துண்டு எல்லாருக்கும் தரிசனம், விஸ்வரூப தரிசனம் அப்படின்னு ஜனங்கள்லாம் வந்து பண்ணுவா. இந்த தரிசனத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டும் துங்கபத்ரால ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா. பக்கத்துல தான் ரிசர்வாயர் அப்படின்னு சொன்னமே. ஒரே கரடு முரடாவே இருக்கும். நிறைய அடர்ந்து மரங்கள்லாம் இருக்கும். அந்த வழியெல்லாம் ரொம்ப நேரோவா தான் இருக்கும். நல்ல கல்லு, சரள கல்லெல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் ஷாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் ரொம்ப அழகா ஏற்பாடுலாம் இந்த பெரியவா சௌரியமா நடந்து போறதுக்கு ஸ்நானத்துக்கு வழி எல்லாம் பண்ணி வச்சு எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா கிளம்பிட்டா அப்படின்னோன்னு கூட இருக்கிறவெல்லாம் ஏந்துன்னு வரா. அது பார்த்தேன்னா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும், பயமா இருக்கும். அப்படி ஒரு அலவாஞ்சிண்டு அப்படி ஒரு துங்கபத்ரா அப்படி இருக்கும். முன்ன பின்ன தெரியாத இடம். அதனால பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு முன்னாலேயே என்ன பண்ணினா, கூட கைங்கரியம் பண்ற ஏகாம்பரம், இந்துவாசன், ஸ்ரீகண்டன் இவாள்லாம் முதல்ல 2-3 பேர் முன்னால நதியில இறங்கி அது எப்படி நதியோட வாகு எப்படி இருக்கு, ஆழம் எப்படி இருக்கு, பாறை இருக்கா, அது இருக்கா, இது இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்துண்டு அந்த இடத்தோட தோது தெரிஞ்சுன்னு அப்புறம் பெரியவாளுக்கு சொல்லுவா, இந்த பக்கமா இறங்கி வரலாம், அந்த பக்கமா இறங்கி வரலாம், இப்படி பண்ணும் அப்படி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அப்படி சொன்னதுதான் சேஃபு. அதுல பெரியவா வந்தா ஸ்நானம் பண்ணிண்டா, மடி வஸ்திரம் எல்லாம் உடுத்திண்டா, எல்லாம் என்ன பண்ணினா அனுஷ்டானத்துக்காக கிளம்பி வரா. திரும்பி தன்னோட இடத்துக்கே வரா. ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா, ஒரு பர்ணசாலை மாதிரி போட்டு. அங்க வந்தா. அங்க வந்து 1 மணி நேர ஜபம், பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சங்கல்பம் பண்ணி 1 மணி ஜபம் அப்படிலாம் பண்ணுவா. இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டா. இதை ஆரம்பிக்கிறதே என்ன பண்ணினா, ஏகாம்பரத்திட்ட சொன்னா, இன்னைக்கு சனிக்கிழமையா இருக்கு, ராகுகாலம் 9:10. இந்த ராகுகாலம் போனோன்னு நீ சங்கர ஜெயந்தி பூஜையை ஆரம்பிச்சிடும். முதல் நாள் அன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டே, பிரதம அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடும். நான் என்னோட அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னு வரேன், எனக்காக காத்துன்னு இருக்க வேண்டாம், நான் வந்து தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க ஆரம்பிச்சுடலாம் அப்படின்னு கேட்டா. என்னென்ன பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டா. அவர் எப்பொழுதும் போல என்னன்னா, இவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப குஷி, சந்தோஷம். காரணம் அந்த இடத்தோட சூழ்நிலை அவ்வளவு நன்னா. இப்ப போய் பார்த்தா கூட அவ்வளவு அமைதியா ரொம்ப நன்னா இருக்கும்.
அந்த இடத்தோட சன்னிவேசமும் அதுவும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்து இவாளுக்கு எல்லாமே கைங்கரியம் பண்றவாக்கே உற்சாகம். அவள்லாம் என்ன தீர்மானம் பண்ணிட்டான்னு, பெரியவா பீடத்துல இருந்து பூஜை பண்ற நாள்ல எப்படிலாம் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடினாலும் அதை மாதிரி கிராண்டா முடிஞ்ச மட்டும் கிராண்டா நன்னா பண்ணணும் அப்படின்னு. எங்க போனாலும் அப்படிதான் நடக்கிறது. பெரியவா அதுக்கு முன்னால 78ல கிளம்பி வரத்தே சின்ன திப்ப சமுத்திரம் அப்படின்னு இருக்கு ஆந்திரால ஒரு இடம், அந்த பக்கத்துல தான் அந்த வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியை பண்ணினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்போ கூட ஆனா ஊர்வலம் இல்லை, 5 நாள் சங்கர ஜெயந்தி எல்லாம் நடந்தது. இப்போ அந்த குறையும் போக்க இங்க நன்னா பண்ணணும் அப்படின்னு இவெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பெரியவா கேட்டா என்னென்ன பண்ண போறீள் அப்படின்னு. எப்பொழுதும் போல ஆச்சாரியால் படத்தை வச்சு கலசத்தில் ஆவாகனம் என்ற வழக்கம் உண்டு, அதெல்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணி எப்பொழுதும் போல பாராயணங்கள் பூஜை எல்லாம் பண்ணலான் இருக்கு அப்படின்னு. சரி அப்படியே பண்ணு அப்படின்னு. ஆச்சாரியால் படம் வேணும்னா இங்க பக்கத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல சிந்தாமணி மடத்திலேருந்து ஆச்சாரியால் படம் வரவழைக்கப்பட்டது. பெரியவா உடனே சொன்னா ஊர்வலம் பண்ணணும், சாயந்தர வேளையில ஊர்வலம் இருக்கணும், ஊர்வலத்துக்கு பல்லாக்கு இருக்கணும், இந்த டோலி பல்லாக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்ல, அந்த பல்லாக்குல வேணா கொடை வேணும், சாமரம் வேணும், சத்திர சாமரங்களோட மங்களவாத்தியம் வேணும், 2 தீவட்டி வேணும். இது இத்தனையோடையும் ஆச்சாரியாளுக்கு அந்த கிரமமா பந்தாவா எப்படி நடக்கணுமோ அந்த ஊர்வலப்படி பண்ணணும் அப்படி எல்லாம் பெரியவா உத்தரவு பண்ணினா. ஆஹா அப்படியே பண்ணலாம் அப்படின்னு. சரி யாரு பூஜை பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னா ஏகாம்பரம் சொன்னார், பெரியவா யார் உத்தரவு பண்ணாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நீ யாரை வேணா வச்சுன்னு பண்ணு அப்படின்னு. பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, பாலு விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, நம்மள்ட்ட புதுசு பாதுகை இருக்கா அப்படின்னா, யூஸ் பண்ணாத புது பாதுகை இருந்தா அதை எடுத்து வச்சுக்கோ, அதான் பகவத் பாதாள் பாதுகையா ஆவாகனம் பண்ணி பாவிச்சுக்கிறது, வச்சுண்டு அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணணும், ஊர்வலம் பண்ணணும், அதனால பாதுகையும் எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னா. அப்புறம் பாலு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணட்டும், அபிஷேகம் அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணட்டும். ஒரு சுவாமிகள் காசியிலேருந்து வந்திருக்கார், அவர் பெங்களூர் போறவரை நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் இந்த சங்கர ஜெயந்தி பூஜைக்காக தான் கொண்டாடுறதுக்காக, அதனால நீ என்ன பண்ணு, இந்த அர்ச்சனை எல்லாம் அவரை விட்டு பண்ண சொல்லு அப்படின்னா. ஆஹா அப்படியே பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னா. இப்படி எல்லாம் சொல்றதே மணி 10:30 மணிக்கு தானே ராகுகாலம், 10:30 மணிக்கு பூஜை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா ஷாண்டூர் மகாராஜாவோட அவ குடும்ப புரோஹிதர் கோபால் பட் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி இவர் பூஜைக்கு வேணுங்கிற சாமான்கள்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லி, நைவேத்தியத்துக்கு வேணுமோ அது வேணும் இது வேணும் என்னென்னலாம் வேணுமோ. இப்போ இனிமேல் ஊர்வலத்துக்கு சாயந்தரம் ஊர்வலம் இருக்கு, தினம் சாயந்தரத்துல ஊர்வலம் உண்டு, அந்த ஊர்வலத்துக்கு இந்த டோலி பல்லாக்கு வேணும், கொடை வேணும், கோவில்லேருந்து கொடை வேணும், 2 சாமரம் வேணும், வேஜனம் வேணும், இந்த மங்களவாத்தியம் வேணும், எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்துலாம் ஏற்பாடு பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. இதுக்கெல்லாம் ஷாண்டூர் மகாராஜா ஏற்பாடு பண்ணினார், ரங்கன் கவுடுன்னு இருக்கிற அவ எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு கலந்துட்டு ரொம்ப பிரமாதமா அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் ஆயிருந்தது. அதுவும் ராஜாக்கள் ஏற்பாடு பண்றது கேட்பானே, எல்லாம் எது நினைக்கிறோமோ எது வேணுமோ அது உடனே வந்துடும். அதுவும் பெரியவா சங்கல்பம் அப்படின்னா ராஜாக்களுக்கு சகாயம் பண்றான்னா எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு விமர்சைக்கு கேட்பானே, அவ்வளவு பிரமாதமா நடக்க ஆரம்பிச்சு கொடுத்து இவா பூஜையெல்லாம் பண்ணினா அபிஷேகம் எல்லாம் ஆச்சு. அபிஷேகம் ஆயின்னு இருக்கிறதையே பாதுகைக்கு அபிஷேகத்தை ருத்ர சமக்கங்களாம் சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணி அந்த வெளியில பார்த்தேன்னா பெரியவா இருந்த இடத்துக்கு வெளியில ஒரு மண்டபம், ஒரு மேடை மாதிரி இருந்தது. அந்த மேடையில ஒரு ஔதும்பர விருட்சம் அத்திமரம் இருந்தது. ஏகாம்பரமத்தர் அத்திமரம் இருக்கு, ரொம்ப விசேஷம். அதாவது அத்திமரத்துக்கு அடியில் தான் தத்தாத்திரேயர் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுவா, அது குருவுக்கு ரொம்ப விசேஷம். அதனால இந்த அத்திமரத்துக்கு அடியிலே அந்த மேடையிலேயே சுத்திவர ஒரு தட்டியை வச்சு மரப்பு வச்சுட்டோம்னா அந்த பந்தல் அழகா ரூம் மாதிரி ஆயிடும். அதுல ஆச்சாரியாளை வச்சுட்டு படத்தை வச்சு பாதுகையை வச்சு எல்லாம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணிக்கலாம், பூஜை ரூம் மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ண ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு இருந்து மாவள தோரணெல்லாம் கட்டி ரொம்ப மக்களமா கிராண்டா அங்க ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. அதுல அபிஷேகம் எல்லாம் ஆயின்னு இருக்கு. அபிஷேகம் ஆயிட்டு பெரியவா வந்தா, பெரியவாள் வந்து தரிசனம் பண்ண பாலு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணினார். அலங்காரம் இடத்தே பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அலங்காரம் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜையில் அலங்காரம்ன்றாப்பலையும் போட்டோலயே பாக்குறோம் நாம. ஒரு சிற்பி ஓவியர் சிற்பி வரைஞ்ச ஒரு சித்திரம் இருக்கு, பிரதோஷ பூஜையில பெரியவா பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்ல. அந்த சிற்பி வரைஞ்ச அந்த ஓவியம் பெரியவா பிரதோஷ பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அப்படியே நேர பார்த்து வரைஞ்சது. போட்டோ எடுக்கிற வழக்கம் இல்லை. காஞ்சி மடத்துல மூலஸ்தானம் மாதிரி இருக்கிறதுனால சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கட்ட போட்டோ எடுக்கிற வழக்கம் இல்லை. அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, எல்லாம் ரொம்ப வைதீகமா தான் இருக்கும், ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானம் வைதீகமா தான் இருக்கும். அங்க இந்த மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இது மாதிரி ஒன்றும் இதெல்லாமே எதுவுமே அங்க இருக்காது.
அப்படி பெரியவா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்றத சித்திரமா பிற்காலத்துக்குள்ள எல்லாரும் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட ஓவியர் சிற்பி என்ன பண்ணார், அவர் சித்திரமா வரைஞ்சார். அவர் கூடவே உட்காந்துட்டு இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, அதுல பார்த்தேன்னா அந்த சித்திரத்துல அலங்காரம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பூஜை மண்டபத்தெல்லாம் கூட, இது எல்லாமே பெரியவா ஒரிஜினலா பண்ணினது. அதை பார்த்து அப்படியே அவர் வரைஞ்சது. ஒண்ணு கூட அவரோட கற்பனையினால வரைஞ்சதே கிடையாது. சிற்பிட்ட அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. சுவாமிக்கு நகையா இருக்கட்டும், அந்த பாத்திரங்களா இருக்கட்டும், பண்டமா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அங்க என்ன இருக்கோ ஒரிஜினல் அதை பார்த்து அப்படியே தான் காப்பி எடுத்தாப்புல வழியே இவராவே கற்பனையில எதுவும் பண்ண மாட்டார். அப்படிதான் அங்க அந்த ஔதும்பர விருட்சத்துக்கு அடியில எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு, அதுல பெரியவா என்ன பண்ணா அலங்காரத்துக்கு சஜஷன்லாம் சொல்லி இப்படி போடும் அப்படி போடும். சில சமயம் தானே போய் அலங்காரமும் பண்ணுவா. இந்த அலங்காரம் பண்றது அப்படிங்கிறது அந்த பக்தி பாவத்தை வெளிப்படுத்தும். ஒரு தந்தத்துல ஆதிசங்கர விக்கிரகம் இருந்தது. கேரளாலேருந்து பண்ணி ஒரு அன்பரை விட்டு பண்ணிட்டு வர சொன்னா வந்தது. அது சங்கர ஜெயந்தி போது காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிறத என்ன பண்ணா பெரியவா, இந்த தந்த விக்கிரகம் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அழகா இருக்கிறத தந்த விக்கிரகத்துல ஆச்சாரியால் இருக்கா, இத யானை மேல வச்சு உருளணும். ஏன்னா வெள்ளவெளேன்னு தந்தம் இருக்கு, அது கண்ணங்கரேன்னு யானை மேல இருந்தா அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கும், அதுல ஊர்வலம் விடணும் அப்படின்னு சொல்லி சிம்சன் வைத்தா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சங்கர ஜெயந்தி மண்டபத்தை இந்த ஊர்வலத்துல 4 ராஜவீதிலையும் யானை மேல இந்த தந்த விக்கிரகத்தை வச்சு ஊர்வலம் விட்டு அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொன்னான். அது ஏற்பாடு பண்றதே பெரியவா சொன்னா, நானே எங்க ஐயால ஆச்சாரியாளுக்கு அலங்காரம் பண்றேன், புஷ்பம் கொண்டு வா அப்படின்னா. அப்போன்னு பார்த்தா இந்த சித்திர மாசமா இருக்குன்னு ஒரே மல்லி தான் கிடைக்கும். கூட இருக்க மல்லியரும்பு எல்லாம் கொண்டு வந்தா பெரியவா உடனே சே அவரே வெள்ளை வெளையர்னு இருக்கார், அதுக்கு போய் மல்லியரும்பு போட்டா எடுபடுமோ, அதனால வெள்ளைக்கு நல்லா செக்குச்சிவேன்னு வேணும், நல்ல ஷேப்பு கலர் புஷ்பத்தினால மாலையெல்லாம் கொண்டு வான்னா. கிடைக்கல ஒண்ணும். ஷேப்பு புஷ்பம்னா ஒரே ஒரு பட்டு ரோஸ் தான் இருந்தது, அதை கொண்டு வச்ச ஷேப்ல இது ஒண்ணுதான் இருக்கு அப்படின்னு. வேற இல்லவே இல்லையா இல்லை. உடனே அந்த ஷேப்பு பட்டு ரோஸை தூக்கி ஆச்சாரியர் தலைமையில வச்சுட்டு விரிவா, அப்பா என்ன அழகு, இவருக்கு எதுக்குடா அலங்காரம், நமக்கு கொஞ்சம் அழகு கொஞ்சம் குறைஞ்சவான்னா அதை மேக்கப் பண்ணிக்கிறதுக்கு அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணிக்கணும், இவரே சுயமாவே இவ்வளவு அழகா இருக்கார், அதுவும் தந்த விக்கிரகமா இருக்கு, இவருக்கு என்ன ஸ்பெஷலா இனிமே மாலையை போட்டு அதை பண்ணி பூவை போட்டு அலங்காரம் பண்ணுவேனே, இப்படியே எடுத்துன்னு போவர அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா அவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டார். எதுக்கு சொல்றேன், அப்படி இந்த ஆச்சாரியால் அந்த பிம்பம் அதெல்லாம் பார்த்தாலே அப்படியே உருகுவா பெரிய அந்த பக்தி அப்படிங்கிறது. நமக்கும் அது மாதிரி வரணும். பெரியவா அப்படின்னா பெரியவா போட்டோவை பார்த்தா பெரியவான்னு நாமத்தை கேட்டாலே நமக்கு அப்படியே இந்த உள்ளுக்குள்ள ஊறணும், பக்தி உருகணும், நெக்கு உருகணும். அதுக்காக தானே இதெல்லாம் பண்ணி காமிக்கிறா. அப்படி தானே அலங்காரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ண, அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ண சொன்னா, அர்ச்சனை தான் இந்த சுவாமிகளை விட்டு பண்ண சொல்ல, அப்புறம் தீவாரதன் தானே பெரியவா கையால தீவாரதனை காமிக்க, மந்திர புஷ்பங்கள்லாம் முடிஞ்சு சத்திர சாமத்தோட இப்ப கார்த்தால பூஜை முடிஞ்சுது. அது எப்படி இருந்ததுன்னு ஆதிசங்கருக்கு ஜெயந்தி கொண்டாடுறது கண்ணால பாக்குற பாக்கியம் இருந்தது. அது ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோ ராஜாக்கள். அவ்வளவு கிராண்டா இந்த வியாசனகரையில இந்த சங்கர ஜெயந்தி உற்சவம் ஆரம்பிச்சுது. இதை தொடர்ந்து என்ன நடந்தது சுவாரஸ்யம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்படையாட்சி. கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, கண்கள் இரண்டும் அவன் கழல் கண்டு களிப்பன ஆகாதே, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு, காரிகையார்கள் தம் வாழ்வின் என் வாழ்வு கடைப்படும் ஆகாதே, மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடும் ஆகாதே, மண்களில் வந்து பிறந்திடுமாறு மறந்திடும் ஆகாதே, மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும், மாலரியா மலர் பாதம் இரண்டும் வணங்குதும் ஆகாதே, பண்களில்
கூர்தரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே. பண்களில் கூர்தரு பாடலோடாடல் பயின்றிடுமாகாதே. பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள் பாண்டினன் நாடுடையான் படையாட்சிகள் பாடுதும் ஆகாதே. விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து விண்களி கூர்வதோர் வேதகம் வந்து வெளிப்படும் ஆகாதே. மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து மீன்வலை வீசிய காணவன் வந்து வெளிப்படும் ஆயிடிலே. ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே. உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே. ஒன்றினோடொன்றும் ஓர் ஐந்தினோடைந்தும் உயிர்ப்பருமாகாதே. உன்னடியார் அடியார் அடியோம் என உய்ந்தனாகாதே. கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கன்றை நினைந்தெழுத்தாய் என வந்த கணக்கதுவாகாதே. காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் காரணமாகும் அநாதி குணங்கள் கருத்துருமாகாதே. நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே. நன்றிது தீதன வந்த நடுக்கம் நடந்தனாகாதே. நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுவதாகாதே. நாமும் மேலாம் அடியாருடனே செல்ல நண்ணுதுமாகாதே. என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே. என்றும் என் அன்பு நிறைந்த பராமுது எய்துவதாகாதே. ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் ஏருடையான் என ஆளுடை நாயகன் என்னுள் புகுந்திடிலே. பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே. பந்த விகார குணங்கள் பறிந்து மறிந்திடுமாகாதே. பாவனையாய கருத்தினில் வந்து பராபமுதாகாதே. பாவனையாய கருத்தினில் வந்த பர அமுதாகாதே. அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள் அந்தமில்லாத அகண்டமும் நம்முள் அகப்படுமாகாதே. ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல்
பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் ஆதி முதல் பரமாய பரஞ்சுடர் அண்ணுவதாகாதே செந்துவர் வாய் மடவாரிடர் ஆனவை சிந்திடுமாகாதே செந்துவர் வாய் மடவாரிடரானவை சிந்திடுமாகாதே சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி சேலன கண்கள் அவன் திருமேனி திளைப்பனாகாதே இந்திரஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே இந்திரஞால இடர் பிறவி துயர் ஏகுவதாகாதே என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன் என்னுடை நாயகன் ஆகிய ஈசன் எதிர்ப்படுமாயிடிலே என்னணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே என்னணியார் முல்லை ஆகம் அளைந்துடன் இன்புறுமாகாதே எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே எல்லையில் மா கருணை கடல் இன்றினிதாடுதுமாகாதே நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே நன்மணி நாதம் முழங்கி என் உள்ளுற நண்ணுவதாகாதே நாதன் நீத்திரு நீற்றினை நித்தலும் நண்ணுவதாகாதே மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே மன்னிய அன்பரில் என் பணி முன்புற வைகுவதாகாதே மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதாகாதே மாமரையும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதுமாகாதே இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே இன்னிய செங்கழு நீர் மலர் என்பலை எய்துவதாகாதே என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல் என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே வானவரும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குவதாகாதே மண்ணினில் மாயை மதித்து வகுத்த மயக்கருமாகாதே வானவரும் அறியா மலர்பாதம் வணங்குதுமாகாதே கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த
கண்ணிலி காலம் அனைத்திலும் வந்த கலக்கரும் ஆகாதே. காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று, காதல் செய்யும் அடியார் மனம் இன்று களித்திடுமாகாதே. பெண்ணலி ஆண் என நாமென வந்த பிணக்கருமாகாதே. பேரறியாத அநேக பவங்கள், பேரறியாத அநேக பவங்கள் பிழைத்தனாகாதே. எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே. எண்ணிலியாகிய சித்திகள் வந்தனை எய்துவதாகாதே. என்னை உடை பெருமானருள் ஈசல், என்னையுடை பெருமானருள் ஈசல் எழுந்தருள பெரிலே. பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே. பொன்னியலும் திருமேனி வெண்ணீரு பொலிந்திடுமாகாதே. பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து, பூமழை மாதவர் கைகள் குவிந்து பொழிந்திடுமாகாதே. மின்னியல் முன்னிடையார்கள் கருத்து வெளிப்படுமாகாதே. வீணை முரல்களும் ஓசையில் இன்பம், வீணை முரல்களும் ஓசையில் இன்பம் மிகுத்திடுமாகாதே. தன்னடியார் அடியன் தலை மீது தழைப்பனாகாதே. தானடியோம் உடனே உய்ய வந்து தலைப்படுமாகாதே. இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக, இன்னியம் எங்கும் நிறைந்தினிதாக இயம்பிடுமாகாதே. என்னை முன் ஆளுடை ஈசன் என் அத்தன் எழுந்தருள பெரிலே. சொல்லியலாதெழு தூமணியோசை சுவைதருமாகாதே. துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதியே, துண்ணென என்னுளம் மன்னிய சோதியே தொடர்ந்தெழுமாகாதே. பல்லியல்பாய பரப்பர வந்த பரபரமாகாதே. பண்டறியாத பரானுபவங்கள் பரந்தெழுமாகாதே. பில்லியல் நன்னுதலார் மயல் இன்று விளைந்திடுமாகாதே. விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள், விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் இப்பொருளாகாதே. விண்ணவரும் அறியாத விழு பொருள் இப்பொருளாகாதே. எல்லையில்லாதன என் குணமானவை, எல்லையில்லாதன என் குணமானவை எய்திடுமாகாதே. இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள, இந்த சிகாமணி எங்களை ஆள எழுந்தருள பெரிலே.
சங்கு திரண்டு முரன்றெடும் ஓசை அழைப்பனாகாதே. சங்கு திரண்டு முரன்றெடும் ஓசை கழைப்பனாகாதே. சாதி விடாத குணங்கள் நம்மோடு சலித்திடுமாகாதே. அங்கிது நன்றிது நன்றெனுமாயை அடங்கிடுமாகாதே. ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே. ஆசையெல்லாம் அடியாரடியோம் எனும் அத்தனை ஆகாதே. செங்கையில் உண்கண் மடந்தையர் சிந்தை திளைப்பனாகாதே. சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் சீரடியார்கள் சிவானுபவங்கள் தெரிந்திடுமாகாதே. எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே. எங்கும் நிறைந்த முதூறு பரஞ்சுடர் எய்துவதாகாதே. ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள ஈரறியா மறையோன் என்னையாள எழுந்தருள பெரிலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.